بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے قاعدہ نمبر 13 جو ہے مد کے بارے میں۔ کسی بھی حروف پر جب مد لگ جاتا ہے تو اس کو زیادہ کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، جیسے کہ لاسٹ ویڈیوز میں ہم نے پڑھا ہے کہ جب کسی بھی حروف کو الف واو یا یا کے ساتھ ملا کر پڑھا جاتا ہے تو اس کو تھوڑا کھینچا جاتا ہے، جیسے کہ با الف زبر با۔ تو اسی طریقے سے جب کسی حروف پر مد آ جاتا ہے تو اس کو زیادہ کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ مد دو طرح کے ہوتے ہیں، یہاں پر آپ دیکھیے یہ بڑی مد ہے اور یہاں پر یہ چھوٹی مد ہے۔ تو یہاں پر ہم ایسے پڑھیں گے حمزہ زبر آ، الف مد زبر آ۔ یہاں پر آپ ایک چیز اور نوٹ کیجئے کہ الف کے اوپر کوئی بھی حرکت نہیں آتی ہے، جیسے زبر زیر پیش، دو زبر دو زیر دو پیش یا جزم، کیونکہ اگر الف کے اوپر ایسی کوئی حرکت آئے گی تو وہ الف نہیں رہے گا بلکہ وہ حمزہ بن جائے گا۔ لیکن مد ایک ایسی حرکت ہے جو الف کے اوپر بھی آتی ہے اور اس کے باوجود الف الف ہی رہتا ہے، جیسے کہ یہاں پر الف مد زبر آ۔ اب یہاں پر دیکھیے با کھڑا مد زبر با۔ یہاں پر آپ ایک چیز اور نوٹ کیجئے کہ مد کسی بھی حروف پر ایسے ہی نہیں آتا ہے بلکہ کسی نہ کسی حرکت کے ساتھ مل کر کے آتا ہے۔ تو جیسے کہ یہاں پر مد آیا ہے کھڑا زبر کے ساتھ مل کر، اگلے والے حروف میں مد آیا ہے کھڑے زبر کے ساتھ مل کر، یہاں پر مد آیا ہے جزم کے ساتھ مل کر۔ تو مد کسی نہ کسی حرکت کے ساتھ مل کر کے آتا ہے اور اس حرکت کو کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ با کھڑا مد زبر با، یا الف کھڑا مد زبر یا کھڑا مد زیر یی، واو یا مد زیر وی، حمزہ دو پیش ان وی ان، صاد الف مد زبر صا، حمزہ دو زیر ان صا ان، ہا الٹا پیش مد ہو، ہا کھڑا زیر مد ہی، ضاد واو مد پیش زو، حمزہ زبر ا زو ا، لام الف مد زبر لا، حمزہ دو زبر ان لا ان، حمزہ یا مد زیر ای، حمزہ دو پیش ان، کاف الف مد زبر کا، حمزہ دو زیر ان کا ان، سین زبر سا، واو الف مد زبر وا، حمزہ دو پیش ان سوا ان، جیم الف مد زبر جا، حمزہ تا زبر ات جا ات، با زبر با، نون یا مد زیر نی بنی، حمزہ سین زیر اس، را الف مد زبر را، حمزہ یا زیر ای، لام زبر ل اسرائیل بنی اسرائیل، میم الف مد زبر ما، حمزہ زبر ا ما ا، حا زبر حا، دال الف مد زبر دا، حمزہ زیر ای، قاف زبر قا حدائق، قاف الف زبر قا، لام واو پیش لو قالو، واو زبر و، را زیر ری، سا زبر سا، ہا الٹا پیش ہو ورثہ ہو، با زبر با، لام الف مد زبر لا، حمزہ دو پیش ان بلا ان، یا کھڑا مد زبر یا، حمزہ کھڑا زبر آ، دال زبر دا، میم پیش مو، یا آدمو، لام زبر لا، ہا الٹا پیش ہو لہو، لام زیر لی، یا زبر یا، سین واو مد پیش سو، حمزہ الٹا پیش او لیا سو او، حمزہ غین زبر اغ، را قاف زبر رق، نون الف زبر نا، اغرقنا، فا یا مد زیر فی، حمزہ واو زبر او، لام الف زبر لا، دال زیر دی، کاف میم پیش کم، فی اولادکم، حمزہ با زبر اب، نون الف مد زبر نا، حمزہ زبر ا، کاف میم پیش کم، ابناءکم، با زیر بی، میم الف مد زبر ما، حمزہ نون پیش ان، زا زیر زی، لام زبر لا، بما انزل، حمزہ زیر ای، لام یا زبر لئی، کاف زبر کا،
इलैका, वाव ज़बर वा, मीम अलिफ मद ज़बर मा, वमा, हमज़ा नून पेश उन, जा ज़ेर ज़ी, लाम ज़बर ला, उन्ज़िला, मीम नून ज़ेर मिन, क़ाफ बा ज़बर क़ब, लाम ज़ेर ली, काफ ज़बर का, क़बली का, या खड़ा ज़बर या, बा ज़बर बा, नून या मद ज़ेर नी, या बनी, हमज़ा सीन ज़ेर इस, रा अलिफ मद ज़बर रा, हमज़ा या ज़ेर ई, लाम ज़बर ला, इसराईला, हा खड़ा मद ज़बर हा, हमज़ा पेश उ, लाम अलिफ मद ज़बर ला, हमज़ा ज़ेर ई, हा उलाई, बा ज़बर बा, नून या मद ज़ेर नी, बनी, हमज़ा सीन ज़ेर इस, रा अलिफ मद ज़बर रा, हमज़ा या ज़ेर ई, लाम ज़बर ला, इसराईला, फा ज़बर फा, जीम ज़बर जा, जा अलिफ मद ज़बर जा, हमज़ा पेश उ, हा उल्टा पेश हु, फजज़ाउहु, हमज़ा ज़ेर ई, लाम खड़ा मद ज़बर ला, इला, हमज़ा हा ज़बर आह, लाम ज़ेर ली, हा खड़ा ज़ेर ही, अहलिही, बा ज़बर बा, ता अलिफ मद ज़बर ता, हमज़ा ज़ेर ई, नून पेश नु, हा अलिफ ज़बर हा, बताइनुहा, हमज़ा ज़ेर ई, ज़ाल अलिफ ज़बर ज़ा, ज़ा लाम पेश ज़ुल, ज़ा ज़ेर ज़ी, लाम ज़बर ला, ता ज़ेर ती, इज़ा ज़ुलज़िलती, हमज़ा लाम ज़बर अल, हमज़ा रा ज़बर अर, स्वाद पेश ज़ु, अल अर्ज़ु, इसको हम पिछले हुरूफ से मिला करके भी पढ़ सकते हैं। ता लाम ज़ेर तिल, हमज़ा रा ज़बर अर, ज़्वाद पेश ज़ु, तिल अर्ज़ु, ज़ा लाम ज़ेर ज़िल, ज़ा अलिफ ज़बर ज़ा, ज़िल ज़ा, लाम ज़बर ला, हा अलिफ ज़बर हा, ज़िल ज़ा लहा, वाव ज़बर वा, हमज़ा ख़ा ज़बर अख, रा ज़बर रा, जीम ज़बर जा, ता ज़ेर ती, व अख़रजती, ये इसको हम मिला करके भी पढ़ सकते हैं। ता लाम ज़ेर तिल, हमज़ा रा ज़बर अर, ज़ाद पेश ज़ु, तिल अर्ज़ु, हमज़ा स्वाद ज़बर अस, क़ाफ अलिफ ज़बर क़ा, लाम ज़बर ला, हा अलिफ ज़बर हा, अस्क़ालहा, वाव ज़बर व, क़ाफ अलिफ ज़बर क़ा, लाम ज़बर लल, हमज़ा नून ज़ेर इन, सीन अलिफ ज़बर सा, नून पेश नु, क़ालल इंसानु, मीम अलिफ ज़बर मा, लाम ज़बर ला, हा अलिफ ज़बर हा, मा लहा, या वा ज़बर यौ, मीम ज़बर मा, हमज़ा ज़ेर ई, ज़ाल दो ज़ेर ज़िन, यौमइज़िन। इस कायदा नंबर 13 में आपको दो चीज़ें समझनी है। एक तो ये कि मद जिस हरूफ पर भी लग जाता है उसको ज़्यादा खींचकर पढ़ा जाता है, और दूसरी ये कि अलिफ के अलावा मद किसी भी हरूफ पर खाली नहीं आता है, बल्कि किसी न किसी हरकत के साथ या जज़म के साथ मिलकर के ही आता है। तो इस तरीके से आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। इसको हम मिला करके ऐसे पढ़ेंगे, फ़ी औलादिकुम अबनाअकुम बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिका या बनी इसराईला हाउलाई बनी इसराईला फ़जज़ाउहु इला अहलिही बताइनुहा इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन। तो इस तरीके से आप इसकी प्रैक्टिस करने के साथ साथ ही इसको मिला करके पढ़ने की भी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि अब आप इस काबिल हो चुके हैं कि आप कुरान पाक को पढ़ सकते हैं और कुरान पाक में इस तरीके से लिखा हुआ होता है। सो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कायदा नंबर 14 जो है तशदीद के बारे में,
जिस हरूफ पर भी तशदीद लग जाती है उसको डबल पढ़ा जाता है।